श्रोता बंधु आपण माने जानिछंती पांडव माने सेमानंकर इच्छा को नियंत्रण करिबा पई केउ संविधान सृष्टि करिथिले। एही कहानी केवल एक विवाह विषय रे नुहे, यह मानव इतिहासर सबुठारु असंभव आपोष विषय। द्रौपदी पांच स्वामी स्त्री ना पांच भाई मध्य फसी रही एक असहायता। आसंतु जानिबा कहानीटी द्रौपदी स्वयंवर सहित आरंभ हुए। शह शह राजा को पछरे पकाई अर्जुन जने ब्राह्मण विषय एक माछर आखि बिद्ध करी द्रौपदी को जीतिथिले। द्रौपदी अर्जुन बेकरे माल पिंधाइले। तांको स्वप्न रे केवल जने राजकुमार थिले अर्जुन। से भाबिले जे तांकर संघर्ष शेष होई जाइछि, से हस्तिनापुरर सर्वोत्तम धनुर्धरଙ୍କ पत्नी हेबे। किंतु तांको कोन जଣା थिला जे विवाह नामरे भाग्य तांको पई केते निष्ठुर परिहास लिखिछि। पांडव माने सेमानक माता कुंती पाखरे जाई पहुंची गले। उत्साहित होई भीम किंबा अर्जुन डाकिले, माता देख आमे आज कौन दान आनिछु। कुंती पछकु चाहिले नहीं। तांको पुओ मानक प्रति प्रेम एवं अभ्यास रे प्रभावित होई से केवल कहिले, तुमे जहा आनिछ पुओ निज निज मध्य रे बांटी नियो। एगुड़िक केवल शब्द नथिला, एगुड़िक द्रौपदी भाग्य पई नील रंगर एक लाठी थिला। कुंती आश्चर्य होई गले, एहा दान नथिला, एहा जणे महिला थिले। किंतु तापरे पांडव माने मां को गोटिए गोटिए शब्द को धर्म भाव में पालन करुथिले। थरे एहा तांको मुहरु बाहरी गला, एहा को फेराई निया जाई परिबो नाही। जणे महिलांक दृष्टिकोणरू सेही मुहूर्त को आपण देखंतु। द्रौपदी जणे महाराणी हेबाकू जाउथिबा महिला को हठात एक सामग्री परि बंटन करने को निर्देश दिया गला। समाज आंगुठी देखाइला। द्रौपदी पिता राजा द्रुपद क्रोधरे पागल होई गले। से कहिले, गोटिए लोकर अनेक स्त्री थाई पारंती, एहा धर्म, किंतु जणे महिलांकर अनेक स्वामी अछंती कि? एहा एक घोर पाप, एहा अधर्म। एही धर्म संकट एते गभीर थिला जे एहार समाधान पई निजे महर्षि वेदव्यासଙ୍କୁ आसीबाकू पड़िला। से व्याख्या कले जे एहा कोनोसी साधारण घटना नुहे, बरं पूर्व जन्मर एक वरदान किंबा नारद मुनिଙ୍କ चेतावनी स्पष्ट। कथाटी थिला, जेउठारे गोटिए जिनिसर अनेक दाबीदार थांती सेठारे युद्ध निश्चिंत। पांडव माने जानिथिले जे जदि भाई मानक मध्यरे फाट सृष्टि हुए तेबे हस्तिनापुरर स्वप्न सबुदिन पई भांगी जिवो। तेणु सेमानंकर भावना को दमन करी सेमाने निज घर पई एक कठोर भित्तिभूमि सृष्टि कले। एक संविधान लिखिथिले। एकांक्षार एक नियम प्रतिष्ठित हेला। द्रौपदी प्रत्येक पांडवंक सहित एक निर्दिष्ट समय बिताइबे बोली निष्पत्ति नियागला। किछि ग्रंथ अनुसारे से गोटिए वर्ष पई पत्नी भावरे रहिबे। किंतु सत्य थिला जे जेतेबेले द्रौपदी गोटिए भाई सहित रहिबे, सेही भाई तांकर एकमात्र स्वामी हेबे। सेही समय मध्यरे अन्य कोनोसी भाईर द्रौपदीଙ୍କ उपरे कोनोसी अधिकार रहिबो नाही। कल्पना करंतु तो एहा केते कष्टकर होइथिबो। निज स्त्री को निज भाई सहित कोठरी रे प्रवेश करिबार देखि एवं सेही मुहूर्त रे मन भितरे उठुथिबा प्रेम एवं ईर्ष्या को चूर्ण करिबा, यह कौनसी साधारण बलिदान नथिला। किंतु प्रश्न थिला, गोपनीयता किपरि बजाय रखा जाय परिबो। द्वार गुड़िकरे आजि परि ताउ ताला नथिला, तेणु एक संकेत स्थापन होइथिला, चरण पादुका। नियम थिला जे द्रौपदीଙ୍କ कोठरी रे प्रवेश करुथिबा जे कोनसी भाई तांकर चरण पादुका को द्वार मझिरे छाड़ी देबे। एही चपल केवल जोता नथिला, एगुड़िक एक लक्ष्मण रेखा थिला। जे पर्यंत सेही चपल थिला, जगतर कोनसी शक्ति नाही जने पुरुष मध्य सेही कोठरी रे प्रवेश करि परिबे। एपरिकि पवन बहिबा नाही एवं जदि एही नियम भंग होई जाय, जदि कोनोसी भाई भूल बसत सेही निर्जनता रे बाधा सृष्टि करंती किंबा दंपति को एकाठी देखंती, तेबे क्षमार कोनोसी स्थान नथिला। दंड थिला 12 वर्ष सश्रम कारादंड, निर्वासन। कल्पना करंतु तो निज घरे निज प्रसाद रे सेही पांच भाई एक खंडार धार उपरे बसिथिले। गोटिए छोट भूल परिवार भांगी जाइथांदा। किंतु भाग्यर अन्य योजना थिला। एही चरण पादुका नियम परवर्ती समय रे अर्जुनଙ୍କ निर्वासन एवं सुभद्राଙ୍କ आगमनर कारण पालटिथिला। एहा थिला किपरि? भारतीय संस्कृति रे द्रौपदी को पंचकन्या मध्य गणना करा जाय। कन्यार अर्थ कुमारी, एहा एक विरोधाभास। 5 जन स्वामी थिबा महिला को शास्त्र किपरि सत्कुमारी बोली कहि परिबो? एहा कोन समाज को बोका बनाइबा पई उद्दिष्ट थिला, ना पांडव मानक मध्य एक नियम थिला जे जेतेबेले द्रौपदीଙ୍କ गोटिए स्वामी सहित समय शेष हेउतिला, सेतेबेले तांको परवर्ती स्वामी पाखकु जिबा पूर्वरु अग्नि स्नान करिबाको पडुथिला। एहा निश्चय होइथिला। एहा कोनोसी साधारण स्नान नथिला।
ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁମାରୀତ୍ୱ ଫେରି ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ରାତିରେ ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେହିପରି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ବ୍ୟବହୃତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମନ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ସେହି ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେବଳ ଶରୀରର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ଏକ ସମର୍ପଣ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଛାଡୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମୟର ସ୍ମୃତିକୁ ହୃଦୟରୁ ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ବହୁସ୍ୱାମୀ ରାଣୀ ବୋଲି କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର କୁମାରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମରିଯାଉଥିଲା। ନିୟମ କଠୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସକାଳ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେମାନଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଏକାନ୍ତରେ ଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଚପଲ ବାହାରେ ଥିଲା, ଯାହା ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏକାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ ତ ନିଷେଧ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା, ସାହାଯ୍ୟ କର, ଚୋରମାନେ ମୋ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଅନୁଗାମୀ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଅଟକିଗଲା। ଏକ ଭୟଙ୍କର ନୀରବତା ଘେରିଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିବ ଏବଂ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏକାଠି ଥିବା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଏକ ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘରର ନିୟମ ଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ତେବେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାସନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗାଈ ଚୋରି ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ। ସେ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ବାଛି ନେଲେ। ଅର୍ଜୁନ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିମ୍ବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିନୟ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଉଠାଇଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲ, ଏହା କୌଣସି ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଦାବିରେ ଦୃଢ଼ ରହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଭାଇ, ନିୟମ ହେଉଛି ନିୟମ। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ତେବେ କାଲି ଅନ୍ୟ କେହି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏବଂ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏକା ରହିଗଲେ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟକୁ 5ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ? ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ଜଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତରାଜୁର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଧିକ ଭାରି ଥିଲା। ମହାଭାରତର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭୀମ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ସାରା ଜୀବନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ସେ କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଉତ୍ତର କଠୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଭୀମ, ତାଙ୍କର ପତନ ଘଟିଥିଲା କାରଣ ସେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ 5 ଜଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ। ସ୍ୱୟଂବରରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବେକରେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ଅର୍ଜୁନର ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 4 ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଏକ ସମାବେଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଭୀମସେନ, ସେହି ଭୀମ ଯାହାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କେବେ ସେହି ପଦବୀ ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ଲଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ତାହା ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଆଣିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଏକ ଜନସମାବେଶରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦୁଃଶାସନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଚିରି ଦେବାକୁ ହେଉ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ 5 ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆକୁଳ ଥିଲେ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅନୁଭବ କଲେ
ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ଏହା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ୱଭାବ। ଏହା ଏକ ପହେଲା ଯାହାକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଏତେ ନିୟମ, ଏତେ ସର୍ତ୍ତ, ଏତେ ସୀମାବଦ୍ଧତା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମ୍ବିଧାନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ତାହା କେବଳ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲା। ଇତିହାସର ସେହି କଳା ରାତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କେଶ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁରର ଏକ ଜନ ସମାବେଶକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଗଲା? ସେହି ନିର୍ଜନତା କେଉଁଠାରେ ଗଲା? ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କୋଠରୀ ବାହାରେ କୌଣସି ଚରଣ ପାଦୁକା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ନିଲାମ ହେଉଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେଉଁ 5ଟି ମୁଖକୁ ତାଙ୍କୁ ନାଥ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବସି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ଦେଖୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଭୀମ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ 10,000 ହାତୀର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଦାସ ଥିଲେ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୁଆର ଦାସ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେହି ଠିଆ ବି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। 5 ଜଣ କାପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ରକ୍ଷକ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଡାକିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୋଷାକ ଖୋଲିବା ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ନଥିଲା, ଏହା ସେହି 5 ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୁରୁଷତ୍ୱର ପୋଷାକ ଖୋଲିଥିଲା। ସେହିଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ ସଭାରେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଏହା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରସାଦଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକା ଥିଲେ। ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଏକାକୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସୁଖକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପତ୍ନୀ ହୋଇ ସେ ଧାର୍ମିକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ସେବା କରିଥିଲେ ନା ବରଂ ସେ 5ଟି ମୁକ୍ତାକୁ ଏକ ସୂତା ଭାବରେ ଏକାଠି ଧରି ରଖିଥିଲେ? ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଠାରେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହୁଏତ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅପମାନର ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ। ସେ କେବଳ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନଥିଲେ, ସେ ମହାଭାରତର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଶୁଣା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ମହାଭାରତର ଗଭୀର ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ତଳେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।